أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبودوں کی۔ گزشتہ غل سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفصیل چل رہی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں دونوں کی جوڑی ہے جو ساتھ میں نازل ہوئی ہے۔ جو سلسلہ اوپر تھا وہی سلسلہ نیچے جاری ہے کہ اوپر بیان کیا گیا تھا کہ آپ اپنے صبح کے رب کی پناہ میں آ جائیے، اور اس کے بعد کن شر سے بچنا ہے ان کا تذکرہ تھا۔ اور مفسرین کرام اس میں دو طرح کی تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم یہ کرتے ہیں کہ جو سورہ فلق ہے اس کے اندر جو شرور ہیں وہ فزیکل ہیں، جو خارج سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، ان شرور سے بچنا ہے، ان برائی سے بچنا ہے، ان نقصانات اور ان ڈینجرز اور ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو وہ سورہ فلق میں ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو ہمارے ایول بچا ہوا ہے، جو ہمارا اینیمل انسٹنکٹ ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے سورہ ناس ہے۔ تو سورہ ناس پوری کی پوری جو ہے وہ اندرونی چیزوں کی برائی سے، اپنے ذات کے اندر جو برائی ہے اس سے بچانے کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے، اور سورہ فلق کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری باہر ایکسٹرنل چیزیں ہیں جو ہم کو متاثر کر سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا اعوذ برب الفلق، اور رب ایک مرتبہ فرمایا، اور شر جو ہے من شر ما خلق ایک، پھر ومن شر غاسق اندھیری رات، پھر ومن شر النفاثات پھونکنے والی، اور تین ومن شر، یعنی رب کا تذکرہ ایک بار کیا، اور جن چیزوں سے بچا جا رہا ہے وہ چار شرور، چار خطرات اور ڈینجر سے بچنے کی بات۔ اور سورہ ناس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سورہ ناس کے اندر رب ہے، لیکن رب کی اہمیت بتا دیا، رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس، قل اعوذ برب الناس۔ پہلے تمام انسان جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب کے رب اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات کے آپ پناہ میں نہیں آ رہے۔ آج ہم اگر کوئی کسی گاؤں کا بڑا، کسی شہر کا کوئی ادھیکش اگر ہماری وہ لے لے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا آدمی ہے، تو آدمی ایک دم چوڑے میں چلتا ہے کہ میں تو اس کا آدمی ہوں، مجھ پر آنچ آئے گی تو یہ میرا کام آ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری پناہ میں آؤ، میری پناہ میں آؤ، اور میں کون ہوں؟ تمام لوگوں کا رب میں ہی ہوں، میں ہی ان کی پرورش کرتا ہوں، ان کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، ان کی ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر کیا ہے آگے؟ ملک الناس، اور زیادہ اس کے اندر پاور بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو رب الناس، رب الناس میں لوگوں کا رب ہے، لوگوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو جو تھوڑی بھی عقل رکھتے ہوں گے وہ احسان مند ہوں گے کہ جو ہماری تربیت کر رہا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں اس کے پناہ میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا پاورفل ہے، اور اس پاور کو اور بڑھائے۔ ملک الناس، یہ خالی رب نہیں ہے بلکہ ملک الناس بھی ہے۔ جیسے ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ رب ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جس سٹیٹ میں رہتے ہیں وہ سٹیٹ دوسرے کا ہے، وہ حکومت کا ہے یا وہ کسی بادشاہ کا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جو رب ہے وہی ملک الناس بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کا قانون چلتا ہے۔ اور تیسری پھر اور تقدس کے ساتھ کہ جو رب بھی ہے، جو ملک الناس بھی ہے، الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، یعنی اس کی عبادت بھی کرنا ہے۔ تو برب الناس میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اس کی جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اب کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس، وسوسوں کے شر سے۔ وسوسہ کہتے ہیں وہ خیال جو ہمارے ذہن میں پہلی بار آتا ہے، پھر آدمی اس وسوسے کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ سوچ بنتی ہے، اور پھر وہ سوچ اور مضمون اور وہ سوچ آگے بڑھ کر ارادہ بنتا ہے، اور آدمی اس وسوسے پر کام کر جاتا ہے۔ تو ابتدا کا جو وسوسہ ہے، پہلا ہی خیال اگر کسی گناہ کا آتا ہے، پہلا ہی خیال کسی غلط کام کا آتا ہے، تو اسی کے شر سے حفاظت مانگ لی جائے تو وہ
वो जो वसवसा आया, जो गुनाह का ख्याल आया, जो नहीं करना चाहिए ऐसा ख्याल आया था, वो इरादे में ना बदल जाए, अमली तौर पर ना आ जाए, तो उसको वहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। मिन शर्रिल वसवास। और आगे फरमाया अल वसवास अल खन्नास, जो चुपके से आता है, जो पीछे से आता है, जो पीछे हट जाता है, सामने नहीं आता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे नफ्स का वसवसा है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने ही इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसका दिल, उसका नफ्स, वो क्या उसमें वसवसाकारी करता रहता है। वो क्या कहता है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे काम नहीं करना चाहिए, किसी गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है, ये इसको देख लो जिसको नहीं देखना चाहिए, वो चीज़ों सुनो जो नहीं सुनना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं हम जानते हैं कि कौन सा नफ्स क्या वसवसा कर रहा है। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। फिर ये वसवसा कहाँ करता है? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में। ये है वो चीज़ कि इसका मब्दा, यानी इस बुराई की जड़ तो हमारा दिल है। हमारे दिल के अंदर अगर गुनाह का तसव्वुर आ जाता है, हमारे दिल के अंदर गुनाह की सोच बन जाती है, हमारे दिल के अंदर दिल गुनाह का इरादा बन जाता है, तो ये किस वजह से होता है? हमारे नफ्स और शयातीन और इंसानों के वसवसे डालने से होता है। अल्लज़ी युवस्विसु, वो जो डालते हैं, वसवसा डालते हैं, फ़ी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नती, चाहे वो जिन्नातों में से हो, जिन्नात यानी शयातीन में से हो, वन नासी, या लोगों में से हो, जो भी इस तरह का काम करे कि आपके अंदर ऐसा ख्याल पैदा करे जो आपको अपने आपके रब की नाफरमानी पर आमादा करे। इन तमाम चीज़ों से शुरूर से पनाह मांगने के लिए ये दो सूरतें नाजिल की गई हैं कि आप इसको पढ़िए, इसके मतलब को समझिए और इसको बाकायदा अपनी एक शील्ड बना लीजिए। जैसे हम इंटरनेट हम नेट प्रोटेक्टर लगा देते हैं, हम कोई एंटीवायरस लगा देते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये दोनों सूरतों का काम एंटी शर की तरह है कि शर से बचने के लिए अगर हम इन दोनों सूरतों का हम एहतमाम करते हैं, नमाज़ों में पढ़ते हैं, सोने से पहले पढ़ लेते हैं, कहीं जाने से पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला हर तरह के शर से हमारी इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा। यकीन के साथ पढ़ें। और ये कुरान करीम की आखिरी सूरत है। और मुफस्सिरीन बड़ा कमाल करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला के कलाम को रब्त बयान करते हैं कि कुरान करीम ख़त्म हो तो कुरान करीम को ये नहीं बोला जाता कि कुरान करीम ख़त्म हो गया, बल्कि ये बोला जाता है कि कुरान करीम मुकम्मल हुआ, अब दोबारा उसको शुरू करना है। तो जब भी हम कुरान करीम ख़त्म करते हैं तो फिर उसका तरीका ये है कि जैसे ही मिनल जिन्नति वन्नास हमने पढ़ा तो कुरान बंद नहीं करना, बल्कि सूरह फातिहा खोलनी, सूरह फातिहा खोलें, फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम शुरू करें और एक रुकू मुकम्मल करें और उसके बाद तिलावत को बंद करें। यानी ये नहीं अगर हमने सूरह नास पढ़कर ख़त्म कर दिया तो आता है कि शैतान खुश होता है कि अब ये इत्मीनान हो गया कि इसने कुरान ख़त्म कर दिया। कुरान ख़त्म नहीं करना, एक मरतबा कुरान की तिलावत मुकम्मल हुई तो उसको दोबारा शुरू कर देना। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आखिरी सूरत है और पहली सूरत जो है सूरह फातिहा है, और इन दोनों में अजीब सा जोड़ है। यहाँ पे आप देखेंगे बिरब्बिन नास, लोगों का रब, और वहाँ पे आप देखेंगे रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर है कि किसकी पनाह में आ रहे हैं? जो लोगों का रब है। और वहाँ पर क्या है सूरह फातिहा में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर है मलिकिन नास, वहाँ पर है मालिकी यौमिद्दीन, लोगों का बादशाह। यहाँ पर है मलिकिन नास और वहाँ पर है यौम जज़ा, यानी क़यामत में जो बदला दिया जाएगा उस दिन का बादशाह कौन है। फिर आगे है इलाहिन नास, कि लोगों का माबूद, यानी लोग उसकी इबादत करते हैं। सूरह फातिहा में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो ये दोनों सूरतों के अंदर इब्तिदा में भी वही बात है और इंतहा में भी वही बात है। ये वो कलाम का तर्ज है जो उस वक्त से लेकर आज तक कुरान करीम ने चैलेंज किया कि आप कितनी भी अरबी जानने वाले हों, इस तरह का कलाम पेश नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन दोनों सूरतों को पढ़ने की, याद करने की और अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।